두 명의 최초의 한인 뉴욕시 의원과 뉴저지주 최초의 한인 주 하원 의원이 탄생할지에 대한 결전의 날이 다가왔습니다. 뉴욕과 뉴저지에서 주요 공직자들을 선출하는 본선거가 오늘 일제히 치러졌습니다. 뉴욕시 한인 밀집 지역에서 출마한 후보들이 투표소를 찾아 유권자들의 적극적인 투표 참여를 당부했습니다. 주 뉴욕 총영사관이 제20대 대한민국 대통령 선거 제외선거의 9개의 부재자와 제외선거인 신고, 신청 순회 접수를 시행합니다. 이상은 TKC 뉴스데스크 오늘의 주요 소식입니다. Hi, I'm Dr. Easterling from the New York City Health Department. I know some of you are still deciding whether to get the COVID-19 vaccine or not. I hear the concerns at community events, on social media, and even from my own family and friends. And I am hoping that in conversations with people you trust, that you are getting the information you need to make an informed decision. But I continue to be concerned about the high number of people who remain unvaccinated. And we know the reality that communities of color were disproportionately affected by COVID-19. Yet, we see some of the same disparities with who has gotten vaccinated. People of color continue to have some of the lowest vaccination rates, increasing the chances that our communities and our loved ones will be hospitalized or die. If you haven't gotten your vaccine, have a conversation with someone you trust so that we can stop being the most affected, but the least protected against COVID. Thank you. 우리타운을 응원해주세요. 우리타운이 다시 웃을 수 있도록 PCB가 함께 만들어가겠습니다. Pacific City Bank. 시청자 여러분 안녕하십니까? 11월 2일 화요일 TKC 뉴스데스크 첫 소식입니다. 두 명의 최초의 한인 뉴욕시 의원과 뉴저지주 최초의 한인 주 하원 의원이 탄생할지에 대한 결전의 날이 다가왔습니다. 김유리 기자가 보도합니다. 뉴욕시 최초 한인 시의원에 도전하는 인다이 뉴욕시의원 23선거구 후보와 줄리원 26선거구 후보는 투표 운영 시간 내내 선거군의 주요 투표소들을 방문하고 마지막까지 유권자들에게 한 표를 호소했습니다. 롱아일랜드시티, 써니사이드, 아스토리아 등을 포함한 26선거구에 출마한 줄리원 후보는 오전부터 퀸 오브 엔젤스 성당 내 위치한 투표소에서 막판 선거 유세를 펼쳤습니다. 당선이 유력한 원 후보는 퀸즈 민주당위원회에 도움 없이 민주당 독립후보로 활동해왔기 때문에 빠듯한 예산으로 캠페인을 이끌어온 것이 가장 어려운 일이었다고 말했습니다. 원 후보는 자신은 다른 후보들과 달리 삶의 경제적인 여유가 없기 때문에 지금까지 풀타임 직장에서 근무하면서 동시에 캠페인을 전개해왔다며 이민자들의 투지와 근면 성실함을 지역 주민들에게 보여주게 된 것 같아 자랑스럽다고 말했습니다. Like I've worked full time and none of my opponents worked. They were able to have the leisure and the luxury of their finances personally, and they were owners of their homes. I'm a renter. Like all of these things are a testament to the immigrant experience. As a Korean American immigrant that came with my parents, my mom still works at a nail salon like she's working today, having her shift. And for my dad to work different odd jobs in the small businesses that he could possibly find that gave him a chance. And I had to start working when I was 16. I've always worked 2 jobs. I've always worked 3 jobs. I've gone to school while working. Learn to manage my time and to make sure that I maximize my resources. And I've always told my team, the greatest resource that you have in this campaign is not money, it's time. And how we expand that time is money, and how we expand that time is getting more volunteers and growing our team so that we have more people doing the work, because we have a finite period of time and we know how many days are left until election day and the work that we have to get done. 그동안 캠페인을 전개하면서 중국 공산당 스파이 등의 인종차별과 어려 보인다는 이유 등의 이유로 차별을 경험하면서 내공을 단단히 하는 시간을 보내왔다고 설명했습니다. Especially my Republican opponent, he goes around saying, oh, she's a Chinese communist spy. I am not Chinese and I'm not communist and I'm not a spy. And I have to show people like a map of Korea and be like, this is South Korea and we are a democratic republic.
And people are like, oh, okay, so it's different from North Korea or like it's different from China. And I have to explain to them, like, no, those are two different countries. And even if that was true, even if I was from North Korea, I live in the United States, I'm a citizen, and I'm not communist. All of those things that are stereotypes or biases and prejudices that may hinder us, that if we persevere and if we continue to push through, then we are going to continue to be part of the American fabric and be seen as Americans. That I can continue to say I am Korean American. I am both from Korea as an immigrant, but I'm just as American as you are. And here are the ways that I'm going to make sure that we protect our country, that we preserve the people and the things that we love, as well as fight for a brighter future for everyone in our city. 인다이 뉴욕시 의원 23 선거구도 이날 오전 일찍부터 선거군의 투표소들을 방문하고 지나가는 유권자마다 한 표를 부탁했습니다. 이 후보는 긴 여정의 끝이 와서 기쁘고 23 선거구를 잘 대표하는 시의원이 될 수 있는 영광이 자신에게 꼭 부여됐으면 좋겠다고 말했습니다. You know, you get a lot of responses, some people who are definitely not going to vote for you, others that are. So you never know. But I'm just excited to be able to represent the district and also represent my community, represent women. And so hopefully I can have a victory and be that voice for the community. 이날 린다이 후보에게 힘을 실어주기 위해 도노반 리처드 퀸즈 보르장을 시작해 카탈리나 크루즈 뉴욕주 하원의원 등 여러 지역 정치인들이 함께 선거 유세에 합류했습니다. And she's going to be the first woman of color, first woman here elected. She's breaking a glass ceiling. It's historic. And we want to see more people at the top of these tickets who reflect the very diversity of Queens that we always talk about and are able to brag about. So having those who have our lived experience at the table to represent us, there's nothing better. And I'm excited about her future. And to see her go from heading a huge nonprofit that really needed the support to now go leading our community to a better tomorrow, I'm just so proud of her, and I can't wait to call her council member, Linda. 뉴저지주에서는 팰리세이즈 파크, 포트리 등 대표적 한인타운을 포함하는 37 선거구에서 사상 최초 한인 주하원 의원에 도전하는 엘렌 박 후보의 당선도 유력합니다. 뉴욕과 뉴저지에서 주요 공직자들을 선출하는 본선거가 오늘 일제히 치러졌습니다. 올해 뉴욕시에서는 뉴욕시장, 공익옹호관, 보로장, 시의원 등을 선출합니다. 차기 뉴욕시장에 도전하는 민주당 에릭 아담스 후보와 공화당 커티스 슬리와 후보는 오늘 각각 자신의 투표소에서 한 표를 행사했습니다. 오전 7시에 브루클린 투표소를 찾은 에릭 아담스 후보는 돌아가신 어머니를 회상하며 오늘은 어머니를 위한 날이고 자신의 어머니와 같이 정부로부터 외면당한 모든 어머니들을 위한 날이라고 소감을 말했습니다. 당선이 유력한 아담스 후보는 시장실에 입성하면 작고한 데이빗 딩킨스턴 시장에 이어 두 번째 흑인 뉴욕시장이 됩니다. 뉴저지주에서는 주지사를 비롯해 주의원과 카운티 세리프, 클럭, 시의원과 타운 교육위원 등을 선출합니다. 뉴저지 주지사 선거에는 연임을 노리는 필 머피 주지사가 공화당 소속 잭 치아타렐리 후보와 경쟁합니다. 연임이 확정되면 필 머피 주지사는 뉴저지주 최초로 연임에 성공한 민주당 후보가 될 것입니다. 뉴욕시 한인 밀집 지역에 출마한 후보들이 투표소를 찾아 유권자들의 적극적인 투표 참여를 당부했습니다. 김유리 기자가 자세한 소식을 전해드립니다. 한인 밀집 지역에 출마한 뉴욕시 의원 20선거구 샌드라 황 후보는 2일 플러싱 PS22 투표소 피터구 뉴욕시 의원과 방문해 막판 선거 유세를 펼쳤습니다. 황 후보는 오늘로 캠페인을 끝낼 수 있어서 너무 좋으면서도 떨린다고 소감을 말했습니다. It's actually been a very, very long campaign season. I think if we knew, I came out to run for the seat probably a year and a half ago. It was the beginning of COVID, and I think that was very difficult. But I think the COVID also let us know the issues that was facing the community. And actually, I was very glad to be out there during that time, giving away food and giving away PPE, and really having an opportunity to talk to people about the struggles they were going through. 이날 선거 유세에 동참한 피터구 시의원은 황 후보는 훌륭한 시의원이 될 자질이 넘친다며 20선거구를 잘 이끌어갈 적임자라고 평가했습니다. She has the experience, the leadership skills, and the determination to do a good job for Flushing. Not
just for Asian Americans, but for all Americans living in the district. 코로나19 팬데믹 이후 뉴욕시를 이끌어갈 새로운 리더들을 선출하기 위해 한인 유권자들의 발길이 이어졌습니다. 그 투표권을 행사하기 위해서 우선 투표를 하고 여기 저 노후화된 스트릿이 많아요. 그 차들이 지나갈 때마다 소리가 많이 나요. 그래서 밤에 잠을 못 자겠어요. 그런 것 좀 어떻게 좀 시정 좀 해줬으면 하는 바람이 있습니다. 한편 지난 10월 23일부터 31일까지 진행된 조기 투표에는 뉴욕시 16만 9,879명, 뉴저지주 20만 7,863명이 선거날에 앞서 투표권을 행사했습니다. 주 뉴욕 총영사관이 제20대 대한민국 대통령 선거 재외선거의 국외 부재자와 재외선거인 신고, 신청 순회 접수를 시행합니다. 11월 한 달 동안 시행되는 순회 접수는 뉴욕과 뉴저지 한인 밀집 지역의 기관, 종교시설과 상업시설 등에서 진행됩니다. 순회 접수는 11월 5일 오전 10시 30분부터 1시까지 퀸즈 플러싱의 KCS 시니어 센터, 7일 오전 9시 30분에서 오후 1시 퀸즈 플러싱 효신 장로교회, 13일 오전 10시 30분부터 오후 6시 30분까지는 퀸즈 플러싱 한양마트 등에서 실시됩니다. 신고 신청을 원하는 사람은 한글과 영문 이름과 함께 휴대폰 번호, 이메일 주소, 미국 내 주소, 유효한 대한민국 여권 번호 등을 제시해야 합니다. 또한 주민등록이 있는 사람은 주민등록 번호와 주민등록 주소를, 주민등록이 말소된 사람은 말소된 주민등록 번호와 최종 주소지를, 처음부터 주민등록이 없었던 사람은 생년월일, 부 또는 모의 성명을 알아야 합니다. 다만 상황과 여건에 따라 순회 접수 일정은 추가 변경될 수 있습니다. 정재건 작가가 대중의 뜨거운 관심을 받으며 두 번째 아트 엑스포 뉴욕 전시를 성공적으로 마무리했습니다. 전 뉴욕 평통회장 정재건 작가는 지난 2019년에 이어서 올해 두 번째로 참여한 아트 엑스포 뉴욕에서 대중은 물론이고 주최 측의 뜨거운 관심을 받으면서 성황리에 전시했습니다. 20점의 작품을 출품한 정 작가는 전 세계에서 활동하는 작가들과 함께 이 엑스포에 참여하고 자신만의 스타일을 대중들에게 선보일 수 있게 돼 기쁘다고 소감을 말했습니다. 2년 전에 왔던 분들이 기억을 하고 또 오시는 분들이 있어요. 그래서 wow, this year is different 이런 사람도 있고 그래서 굉장히 보람을 느끼고 또 저 나름대로 딴 아티스트를 또 트렌드가 세계적으로 어떻게 돌아가고 있는가 이런 거를 이렇게 읽을 수 있는 기회가 돼서 뭐 여러 가지로 좋습니다. 저 자신도 그렇지만 앞으로 나아갈 방향 같은 거 그런 것도 굉장히 도움이 많이 되고요. 그다음에 저로서는 이제 자꾸 이렇게 새로운 걸 추구해야 되는 그런 입장에 있어서 굉장히 많은 도움이 된다고 생각을 하고 있습니다. 정 작가는 코로나19 이후에 참여하는 전시회인 만큼 생동감 있고 부활을 보여주는 작품들을 선별해서 출품했다고 소개했습니다. 스타일 자체가 여기 보시면 알지만 올해 새로 한 2021년에 새로 한 작품들은 굉장히 생동감 있고 나 나름대로 그러니까 지난번에도 개인전 때 했던 그 제목같이 리차지하는 다시 재충전하는 그런 기분을 가지고 한 작품들이 올해 많이 선을 보였습니다. 정 작가의 출품작은 밝은 색조의 다양한 컬러를 사용한 추상과 간결화된 구상물로 아트엑스포 주최 측으로부터 찬사를 받아 2021 디렉터 어워드도 수상했습니다. 정 작가는 계속해서 창조적인 작품들을 대중에게 선보이도록 끊임없이 작가로서의 활동을 전개할 계획이라고 말했습니다. 2년 전에 왔던 분들이 기억을 하고 또 오시는 분들이 있어요. 그래서 wow, this year is different 이런 사람도 있고 그래서 굉장히 보람을 느끼고 또 저 나름대로 딴 아티스트를 또 트렌드가 세계적으로 어떻게 돌아가고 있는가 이런 거를 이렇게 읽을 수 있는 기회가 돼서 뭐 여러 가지로 좋습니다. 저 자신도 그렇지만 앞으로 나아갈 방향 같은 거 그런 것도 굉장히 도움이 많이 되고요. 그다음에 저로서는 이제 자꾸 이렇게 새로운 걸 추구해야 되는 그런 입장에 있어서 굉장히 많은 도움이 된다고 생각을 하고 있습니다. 정 작가는 12월 첫째 주 일주일 동안 플로리다주 마이애미에서 개최되는 아트 엑스포에도 작품들을 출품합니다. 뉴욕시가 공무원 백신 의무화 조치 첫날인 어제 미접종 공무원 약 9천 명에 대해 무급 휴직 명령을 내렸습니다.
더블라저 뉴욕시장은 뉴욕시 공무원 37만 명 중 9천 명에 대해 무급 휴직 명령을 내렸으며 질병 등 의학적 사유나 종교적 사유로 백신 면제 신청서를 제출한 12,000여 명에 대해 적절성 여부를 심사하고 있다고 밝혔습니다. 더블라지오 시장은 지난달 20일 공무원 백신 의무화 조치 발표 이후 최소 22,472명이 백신을 맞았으며 특히 시행 직전인 지난 주말 백신을 맞은 공무원이 3,564명에 달했다고 설명했습니다. 또 각 기관별 접종률은 경찰 70%에서 85%로, 소방은 58%에서 77%로, 응급구조대원은 61%에서 88%로, 위생국은 62%에서 83%로 수직 상승했지만 아직도 미접종자가 적지 않은 상황입니다. 한편 뉴욕주는 지난달 31일 기준 확진율이 2.5%, 뉴욕시 1.2%, 롱아일랜드 2.7%를 기록했습니다. 뉴욕시 보로벨로는 스테이튼 아일랜드가 1.7%, 브롱스와 브루클린이 1.2%를 기록했고 퀸즈 1.1%, 맨하탄 0.9%로 집계됐습니다. 롱아일랜드는 나소 카운티 2.2%, 서포 카운티는 3.1%로 조사됐습니다. 연방노동부가 100명 이상의 민간 사업장에 대해서는 백신 접종을 의무화하는 조치를 조만간 취할 방침입니다. SBS 뉴스입니다. 노동부는 현재 100인 이상 사업장 의무화 방침을 시행하기에 앞서 임시 기준을 마련하는 작업에 착수했습니다. 위반하는 사업체에 대해서는 한 건당 최고 $14,000의 벌금을 부과하는 조항도 포함된 것으로 전해졌습니다. 백신 미접종자들은 매주 코로나 검사를 받은 뒤에 실내에서도 반드시 마스크를 착용해야 합니다. 5세에서 11세 어린이를 대상으로 한 파이자의 코로나19 백신 접종이 오는 8일부터 실시됩니다. 연방질병통제예방센터는 오늘 외부 자문단 회의 등을 거쳐 5세에서 11세 어린이를 대상으로 한 코로나19 백신 접종을 최종 승인했습니다. 또 제프 자이언츠 백악관 코로나19 조정관은 어제 어린이용 파이자 백신 1,500만 회분이 배송이 시작돼 며칠 내 전국의 배급센터에 도착하며 다음 주부터 접종이 실시된다고 밝혔습니다. 자이언츠 조정관은 연방정부가 해당 연령 어린이 2,800만 명 모두를 접종할 수 있는 충분한 양을 구매했다며 백신 물량은 걱정하지 않아도 된다고 강조했습니다. 현재 연방식품의약국은 파이자사에 한해 어린이용 코로나19 백신 사용을 승인했으며 모더나 등 다른 회사들은 아직 어린이용 백신을 승인받지 못했습니다. 한편 백악관은 직원 100명 이상의 기업에 대해 코로나19 백신 접종을 의무화하기로 하고 조만간 이를 관보를 통해 발표할 예정입니다. 코로나19 백신을 접종한 사람이나 감염 후 자연 면역이 생긴 사람 모두 6개월 이상 면역력이 유지되지만 백신 쪽이 더 강력한 보호 효과를 보인다는 연구 결과가 나왔습니다. 1일 CDC는 지금까지 나온 연구 조사와 미공개 데이터를 검토한 결과 백신 접종으로 얻은 면역 반응과 감염 후 자연 생성된 면역 반응 중 백신 유도 면역의 효과가 더 강력한 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 백신 면역이 감염 후 생성된 자연 면역보다 더 높고 더 강력하며 더 일관된 수준의 면역 효과를 보였다는 설명입니다. 특히 자연 면역을 획득한 상태에서 백신을 맞은 경우 항체 증가량은 엄청났다고 연구진은 전했습니다. CDC에 따르면 감염 후 생산된 자연 면역은 개개인별로 항체 수준에 큰 차이를 보였습니다. CDC는 면역에 대해 알려진 것과 알려지지 않은 것을 모두 고려할 때 감염돼 자연 면역이 생성됐다 해도 여전히 백신을 맞아야 한다고 전했습니다. 또 CDC는 백신 면역이 자연 면역보다 더 강력한 보호 효과를 제공한다는 취지의 또 다른 연구 결과도 공개했습니다. 코로나 유사 증상을 보여 입원한 백신 접종자들이 몇 달 전 코로나에 걸렸다 회복된 사람들보다 코로나 양성 판정을 받을 확률이 더 낮았다는 내용입니다. 즉, 백신 접종자들은 코로나가 아닌 다른 병으로 입원했을 가능성이 높다는 것이라고 설명했습니다. 미국의 누적 확진자는 4,600여만 명으로 공식 집계됐지만 누락된 확진자도 수천만 명 더 있을 것으로 CDC는 추산하고 있습니다.
연방국세청이 부유층에 대한 탈세 조사를 강화, 앞으로 10년간 4천억 달러의 세수를 늘릴 계획입니다. 연방국세청은 앞으로 10년간 국세청에 800억 달러를 지원, 탈세 조사 인력과 시스템을 대폭 강화함으로써 탈세 조사를 통해 10년간 4천억 달러의 세수를 늘릴 것이라고 밝혔습니다. 재무부는 인력 채용과 교육, 전산 시스템에 적지 않은 시간이 걸리겠지만 일단 시스템을 마련하면 부자들은 더 이상 탈세를 할 수 없을 것이라고 강조했습니다. 지난 2019 회계연도 개인 세무조사 비율은 0.4%로 지난 2018 회계연도 0.8%의 절반 정도로 하락했고 1977년 1.98%와 비교하면 4분의 1에도 미치지 못합니다. 이처럼 개인 세무조사 비율이 하락한 것은 공화당의 예산 삭감에 따라 국세청의 세금 징수 인력이 10년 전보다 17,000여 명이나 감소했기 때문입니다. 바이든 행정부는 국세청 지원 예산을 사회안전망 예산 1조 7,500억 달러에 포함시켰으며 세수 확대를 위해서도 이 법안이 통과돼야 한다는 입장입니다. 이탈리아에서 열리고 있는 G20 정상회의 14개국 정상들은 공급 대란 해결 방안을 집중적으로 모색했습니다. 공급망을 다양하게 구축하기 위해 공동 대응하자는 데 뜻을 모았습니다. SBS 권난 기자가 보도합니다. 로마 G20 정상회의 직후 글로벌 공급망 위기를 논의하기 위해 14개국 정상들이 따로 모였습니다. 회의를 주재한 바이든 미국 대통령은 안정적인 공급망을 위해선 공급망 다각화가 필요하다고 강조했습니다. 강제 노동 등도 언급했는데 모두 중국을 겨냥한 발언으로 풀이됩니다. To ensure our supply chains are free from forced and child labor, supporting the dignity and the voice of workers. 이 회의 멤버는 아닌 시진핑 중국 국가수석은 앞선 G20 정상회의에서 인위적으로 소그룹을 만들거나 이념으로 선을 긋는 건 장애를 늘릴 뿐이라고 미국 주도의 판짜기에 경계의 목소리를 냈습니다. 바이든 대통령에 이어 글로벌 공급망 회의 발언에 나선 문재인 대통령은 글로벌 물류 대란은 세계 경제의 최대 불안 요인이라며 공동 대응이란 원칙을 말했습니다. 청와대 관계자는 물류 문제를 풀기 위한 원칙을 정하자는 회의였을 뿐이라며 중국 견제란 시각에 선을 그었습니다. 문 대통령은 영국으로 이동해 UN 기후변화협약 당사국 총회에 참석했는데 잠시 뒤 기조연설에서 2018년 대비 온실가스를 40% 줄이겠다는 국가 온실가스 감축 목표를 발표할 예정입니다. 기후변화 총회에선 지구 평균 기온 상승폭을 섭씨 1.5도 이내로 억제하자는 G20 공동선언문에 따른 실행 계획이 논의됩니다. 주요 탄소 배출국인 중국과 인도 등이 반대하고 있어 합의는 만만치 않을 전망입니다. 에든버러에서 SBS 권란입니다. 유병헌 전 세무회장의 차남 유혁기 씨가 연방법원의 한국 송환 명령에 맞서 인신보호 청원을 제기했으나 어제 연방법원에 의해 기각됐습니다. 뉴욕 남부 연방법원은 어제 연방법원의 유혁기 씨 한국 송환 명령이 적합하기 때문에 인신보호 청원을 기각한다고 판결했습니다. 연방법원은 유 씨에 대한 송환 요청은 한미사법공조협약의 법적 요건을 모두 충족했으며 특히 유 씨는 사실상 도주 상태였기 때문에 송환 대상임이 명확하다고 밝혔습니다. 유 씨는 지난 7월 2일 연방법원이 한국 송환 명령을 내리자 지난 7월 20일 인신보호 청원을 제기하며 공소시효가 만료됐으며 횡령 혐의가 성립하지 않는다고 주장했었습니다. 유 씨가 인신보호 청원을 제기함에 따라 판결까지 1년은 걸릴 것으로 예상됐지만 이례적으로 약 3개월 만에 기각 판결이 내려졌습니다. 연방법원이 인신보호 기각 판결을 내리자 유 씨 측은 어제 오후 제2연방항소법원에 즉각 항소했습니다. 한인은행이 3분기에도 쾌속 성장을 거듭 순이익이 1년 전보다 무려 2배 늘었고 올해 9개월간 누적 순이익 역시 2배 증가를 기록했습니다.
미국에서 영업 중인 16개 한인은행의 3분기 전체 순이익은 1억 6,325만여 달러로 집계됐으며 이는 지난해 3분기보다 1.98배 늘어난 것입니다. 또 올해 1월부터 9월까지 9개월간의 누적 순이익은 무려 4억 2,343만여 달러로 지난해 같은 기간에 2.03배에 달했으며 지난해 1년 전체 수익 2억 9천만 달러보다 약 50%나 많은 것입니다. 16개 은행 중 프로미스원, 뉴뱅크, KB 하나 등 3개 은행만 순이익이 소폭 감소했고 나머지 은행은 모두 증가세를 보였습니다. 또 한인은행 전체 자산은 422억 달러로 1년 전보다 12.8% 늘었으며 예금은 361억 달러로 무려 14.8% 급증했습니다. 반면 대출은 321억 달러 규모로 8.7% 늘어난 것으로 집계됐습니다. 자산 1위 은행인 뱅크 오브 호프의 자산은 178억 달러, 한미은행은 67억 7천여만 달러를 기록했으며 예금은 12개 은행이, 대출은 14개 은행이 증가세를 보였습니다. 한인 여성 CEO가 어제 뉴욕 증시 개장벨을 울렸습니다. 아테네 컨슈머 애퀴지션을 운영하는 시애틀 출신의 한인 여성 기업가 제인 박 씨가 한인 여성으로는 최초로 어제 뉴욕 증시 개장벨을 울렸습니다. 제인 박 씨가 CEO를 맡고 있는 아테네 컨슈머 애퀴지션은 기업 인수 전문 업체로 지난달 20일 뉴욕 증시에 상장돼 2억 3천만 달러의 자금을 조성했습니다. 제인 박 씨는 스타벅스 임원 출신으로 화장품 업체 줄렛 뷰티를 창업했고 지난해는 지속 가능한 포장지 회사인 토키를 창업하기도 했습니다. 4살 때 카나다로 이민 온 박 씨는 예일대 법대를 졸업했으며 어머니에게 보낸 편지를 읽으며 부모님의 희생에 감사한다는 소감을 밝히기도 했습니다. 주요 단신 전해드립니다. FRB가 내일 금리 결정 회의인 연방공개시장위원회 정례 회의 뒤 자산 매입 축소를 발표할 것이라는 전망이 제기되면서 뉴욕 증시 등이 민감하게 반응하고 있습니다. 드블라지오 뉴욕시장이 어젯밤 뉴욕 주지사 선거 출마를 선언했으며 뉴욕주 선거관리위원회 공정한 미래를 위한 뉴요커의 모임이라는 정치단체 등록을 마쳤다고 밝혔습니다. 코로나19로 조기 은퇴 붐이 일면서 62세 이상 베이비붐 세대의 실업률이 지난 2019년 2분기 28%에서 2020년 4분기 38%로 급등한 것으로 조사됐습니다. 배우자나 자식뿐만 아니라 자신의 부모나 형제, 자매를 돌보기 위한 유급휴가를 허용하는 뉴욕주 법안이 의회를 통과한 데 이어서 어제 케이시 호컬 주지사가 서명함에 따라 오는 2023년 1월 1일부터 시행됩니다. 케이시 호컬 뉴욕 주지사가 주지사실 복지정신건강부 부국장에 한인 남성 김지훈 씨를 임명했습니다. 기후변화 협약에 따른 탄소 배출 감축 등을 위해 전국을 순회 중인 카말라 해리스 부통령이 어제 뉴욕 존 F 케네디 공항을 방문, 뉴욕시가 탄소 제로, 공해 감축 등을 위해 노력해달라고 호소했습니다. 주가가 1,200달러를 돌파하는 등 사상 최고 행진을 하는 테슬라가 소프트웨어 결함으로 2017년부터 현재까지 판매된 모델 SX3와 2020년부터 판매된 모델 Y 중 12,000대에 대해 리콜을 단행했습니다. 세계적인 반도체 공급난이 심화되는 가운데 애플이 아이패드 생산량 절반 감축을 통해 반도체를 확보, 아이폰 13에 모두 투입하기로 했습니다. H마트 리지필드점에서 돌려라 행운의 룰렛 이벤트를 진행합니다. 2022년 1월 2일까지 매주 금요일, 토요일, 일요일 오후 12시부터 8시까지 40달러 이상 구매 시 1번, 80달러 이상 구매 시 2번, 150달러 이상 구매 시 룰렛에 3번 참여하실 수 있습니다. 리지필드점에서 40불 이상 구매하시고 룰렛 이벤트에서 경품 받아가세요.
여러분들의 많은 성원 부탁드립니다. 외국에서도 꼭 챙겨야 할 소중한 나의 한 표. 아직 안 하셨다면 지금 바로 신고 신청하세요. 제20대 대통령 재외선거를 투표하려면 2022년 1월 8일까지 국외 부재자 재외선거인 신고 신청을 해야 합니다. 자세한 신고 신청 방법은 인터넷 ova.nec.go.kr 또는 공관 방문 또는 우편 등이 가능합니다. 한 표의 기적, 제20회 대통령 재외선거 신고 신청으로 시작됩니다. 순두부 전문점 소공동 두부마을이 오픈했습니다. 소공동 두부마을의 자랑, 순두부찌개와 순두부 칼국수가 얼큰하게 준비되어 있으며 뜨끈한 돌판 비빔밥과 코리안 비비큐도 여러분들을 찾아갑니다. 여러분들의 많은 성원과 관심 부탁드립니다. 코로나19로 인해 모두가 힘든 요즘 CMM 기독의료 상조회가 여러분의 의료비 걱정을 덜어드립니다. 25년간 크리스천들이 함께해온 CMM 기독의료 상조회와 함께 의료비 대책을 마련하세요. CMM 설명회도 개최하고 있습니다. 계속해서 날씨 전해드립니다. 수요일인 내일은 대체로 맑겠습니다. 내일 낮 최고 기온은 54도, 밤 최저 기온은 40도입니다. 해 뜨는 시각은 오전 7시 28분, 해 지는 시각은 오후 5시 48분입니다. 이상으로 11월 2일 화요일 TKC 뉴스데스크를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.